السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جماعت چھٹی کی اردو کی کتاب چمپا کے یونٹ نمبر 3 کی کہانی خزانہ کی ریڈنگ اور نئے الفاظ کے معنی کریں گے تاکہ آپ کو کہانی کو سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ آسانی سے اس کی سلیس اردو کر سکیں۔ کہانی خزانہ جو نام جس سے بچوں کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ کوئی ہیرے جواہرات ہیں، مال و دولت ہے، لیکن یہاں پہ خزانہ کا مطلب یہ نہیں لیا گیا۔ یہاں پہ خزانہ ایک دوستی کو کہا گیا ہے، ایک اچھا دوست جو برے وقت میں دوست کے کام آتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیں ریڈنگ کرتے ہیں۔ سردیوں کے دن تھے، دسمبر کا پہلا ہفتہ بیت گیا تھا، گزر گیا تھا اور دوسرے ہفتے کا آغاز ہو چکا تھا، شروع ہو چکا تھا۔ شام کا وقت تھا، دو شخص اس ویران مقام سے گزر رہے تھے۔ ویران سنسان جو دو شہروں کے درمیان واقع تھا۔ جس شہر سے آئے تھے وہ پرانا شہر تھا اور جدھر جا رہے تھے اسے لوگ نیا شہر کہتے تھے۔ ان دو اشخاص شخص کی جمع میں ایک کا نام عامر تھا اور دوسرے کا فیاض۔ دونوں دکاندار تھے اور مہینے میں ایک بار کچھ چیزوں کی خریداری کے لیے شہر جاتے تھے۔ خریدنے کے لیے شہر جاتے تھے۔ رات ایک سرائے میں بسر کرتے تھے۔ سرائے مسافر خانہ یعنی مسافروں کے رہنے کی جگہ میں بسر کرتے تھے، گزارتے تھے۔ یہ سرائے نئے شہر سے کچھ فاصلے پر تھی، کچھ دوری پر تھی۔ جن لوگوں کا ان دو شہروں کے درمیان آنا جانا رہتا تھا وہ رات عام طور پر اسی سرائے میں گزارتے تھے۔ عامر اور فیاض دونوں تنومند تھے، صحت مند تھے، مگر سارا دن دکانوں پر کام کرنے کی وجہ سے تھک گئے تھے، اس لیے ایک گھنٹے درخت کے نیچے بیٹھ کر سستانے لگے، آرام کرنے لگے۔ آدمی بری طرح سے تھک چکا ہو تو فوراً سو جاتا ہے۔ یہی حال فیاض کا ہوا، گھاس پر لیٹتے ہی سو گئے۔ نیند میں اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ساتھی دوست کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ ابھی نیند اس کی آنکھوں میں تھی کہ وہ بیدار ہو کر بیٹھ گیا، جاگ گیا۔ اس وقت اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی اس کے قریب سے گزر کر درختوں کی ایک قطار کے پیچھے غائب ہو رہا ہے، چھپ رہا۔ یہ بوڑھا کون ہے اور اس نے عامر سے کیا کہا ہے؟ فیاض کے ذہن میں خیال آیا اور عامر سے پوچھا، عامر، یہ بوڑھا تم سے باتیں کر رہا تھا؟ نہیں تو ادھر آیا ضرور تھا۔ عامر کے لہجے رویے سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بات چھپا رہا ہے۔ تم سے کچھ نہیں کہا اس نے؟ بالکل نہیں۔ دونوں پرانے دوست تھے اور ایک دوسرے پر اعتماد کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے، مگر اس شام عامر اپنے دوست پر اعتماد نہیں کر رہا تھا، بھروسہ نہیں کر رہا تھا۔ فیاض نے اصرار ضد کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ دونوں اٹھے اور سرائے کے اندر چلے گئے۔ کھانا کھا کر اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ عامر بار بار کروٹیں پہلو بدل رہا تھا۔ فیاض کو یقین ہو چکا تھا کہ اس کا ساتھی کوئی خاص کارروائی کرنے والا ہے،
खास कार्रवाई करने वाला है, खास काम करने वाला है। वो आंखें बंद किए इस तरह लेटा रहा जैसे गहरी नींद सो रहा हो। इसकी आंखों में नींद उतरती जा रही थी, मगर वो सोना नहीं चाहता था। वो ये देखने के लिए बेताब था, बेचैन था कि आखिर आमिर करना क्या चाहता है और वो कौन सा ऐसा राज है, भेद है जो वो इससे छुपा रहा है। रात आहिस्ता आहिस्ता बीत रही थी। रात आधी बीती होगी कि फियाज ने देखा आमिर अपनी चारपाई से उठा, उसकी तरफ आया, झुककर उसे देखा, नीचे होकर उसे देखा और ये देख कर कि वो सो रहा है, दरवाजे की तरफ चला गया। धीरे से आहिस्तगी से दरवाजा खोलता है, एक बार पलटकर फियाज पर निगाह डालता है और फिर चला जाता है। या इलाही, ये क्या माजरा है, ये क्या किस्सा है। आधी रात को ये कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। फियाज के दिल में एक कश्मकश सी जारी थी, फियाज के दिल में एक बेचैनी सी थी। जी तो इसका चाहता था कि फौरन इसे आवाज दे और इससे पूछे, ये क्या हरकत कर रहे हो तुम, मगर उसके साथ ही इसे ख्याल आया कि देखूं। वो अपनी चारपाई पर लेटा रहा, मगर ज्यादा देर तक लेटे रहना इसके लिए मुश्किल था। बिस्तर से उठकर इसने खिड़की से बाहर देखा, अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसने अपने बस्ते में से टार्च निकाल ली, रोशनी निकाली, चंद मिनट कमरे में टहलता रहा, चंद मिनट कमरे में घूमता रहा। तरह तरह के ख्यालात इसके जहन में आ रहे थे, इसके दिमाग में आ रहे थे। सोचता था इस बूढ़े आदमी ने इसे नए शहर के खास दुकानदार का पता बताया होगा, जहां से आला दर्जे का सामान मिल सकता है, और आमिर रात के अंधेरे में चला गया है ताकि सुबह जैसे ही इसकी दुकान खुले वो ढेर सारा सामान खरीद ले। या ये भी हो सकता है कि इसने इसे कोई और बात बता दी हो, लेकिन वो बात क्या होगी इसकी समझ इसे नहीं आती थी। वो रह ना सका, टार्च जेब में डाली, रोशनी जेब में डाली, अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियां तय करके नीचे आया और सराय के बड़े दरवाजे की तरफ जाने लगा। सराय का बड़ा दरवाजा अमूमन खुला रहता था, अमूमन आमतौर पर खुला रहता था, क्योंकि बाज मुसाफिर रात ही के वक्त अपने कमरे छोड़कर चले जाते थे। सराय के अंदर हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, सन्नाटा छाया हुआ था, खामोशी थी। सराय में काम करने वाले और सराय के कमरों में रात बसर करने वाले सब सो रहे थे। फियाज दरवाजे से निकलकर बाहर आ गया। फिजा में अंधेरा ही अंधेरा था। फिजा अबर आलूद थी, अबर आलूद थी, बादल छाए हुए थे, मगर बारिश नहीं हुई थी। मैं इसे कहाँ ढूंढूं? फियाज ने खुद से सवाल किया और जेब से टार्च निकाली। मध्यम धीमी रोशनी में वो कुछ भी ना देख सका। वो चलता गया। अचानक इसे एहसास हुआ, अचानक इसे ख्याल आया कि इसके करीब ही कोई आदमजाद इंसान मौजूद है। रोशनी में इसने दरख्त पहचान लिया जिसके नीचे शाम के वक्त दोनों ने आराम किया था, और यहीं वो बूढ़ा आमिर से कुछ कहकर चला गया था। वो आगे बढ़ा और आगे बढ़ा। हाँ, ये क्या? इसने देखा कि एक शख्स सख्त दर्द से बेकरार, बेचैन होकर हाय हाय कर रहा। इसने सांस रोक कर देखा, वो शख्स आमिर था। या अल्लाह, ये क्या माजरा है, ये क्या किस्सा है? आमिर को हवा हुआ क्या? आमिर एक घड़े के किनारे पड़ा था।
आमिर। फयाज ने झुककर इसके चेहरे को देखा। फयाज ने नीचे होकर इसके चेहरे को देखा जो स्याह पड़ता जा रहा था, जो काला हो रहा था। फयाज, सांप। आमिर, फिक्रा मुकम्मल ना कर सका। आमिर, जुमला मुकम्मल ना कर सका। फयाज ने समझ लिया कि वो कहना चाहता है कि सांप ने मुझे काट खाया है। खुदा के लिए कुछ करो फयाज, आमिर ने बड़ी मुश्किल से कहा। फयाज को फौरन ख्याल आया कि अगर बहुत जल्दी इसका इलाज ना हुआ तो ये मर जाएगा। इसने टार्च मुंह में थामी, दोनों हाथों से अपने दोस्त को उठाकर पीठ पर लादा, कमर पर लादा और नए शहर की तरफ चलने लगा। कदम उठाना, पांव उठाना उसके लिए मुश्किल था, मगर दोस्त की जान बचाना बहरहाल वो अपना फर्ज समझता था। बोझ इतना भारी था, वजन इतना ज्यादा था कि इसकी कमर दोहरी हुई जाती थी, टेढ़ी हो रही थी, सांस रुक जाता था, लेकिन उसके कदम नहीं रुकते थे। नए शहर में बार बार आने की वजह से वो जानता था कि अस्पताल कहाँ है। अस्पताल शहर के किनारे पर था। खुशकिस्मती से ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर जाग रहा था। अच्छी किस्मत होने की वजह से ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर जाग रहा था। इसने आमिर की हालत देखी, उसे फौरन ऑपरेशन रूम ले आया। अपने साथी डॉक्टर को टेलीफोन किया और वो फौरन आ जाए। अब मरीज खतरे से बाहर है। चंद मिनट गुजर जाते तो मर गया होता। डॉक्टर के मुंह से ये अल्फाज सुनकर फयाज की जान में जान आई। सुबह तक डॉक्टरों के इलाज से आमिर की हालत काफी बेहतर हो चुकी थी और वो गुफ्तगू कर सकता था। फयाज ने डॉक्टर से मजीद इलाज के लिए नुस्खा लिखवाया, दवाइयों का हदायतनामा, नुस्खा, और टैक्सी में अपने दोस्त को लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में फयाज ने आमिर से कुछ कहना सुनना मुनासिब ना समझा। आमिर कुछ बताना जरूरी समझेगा तो खुद ही बता देगा, मैं क्यों पूछूं इससे। घर पहुंचकर फयाज ने इत्मीनान का सांस लिया, सुकून का सांस लिया कि इसके दोस्त की जिंदगी बच गई। अपने घर जाने के लिए इसने आमिर से इजाजत चाही। फयाज, कहो आमिर, तुमने जो एहसान किया है वो मैं आखिरी सांस तक नहीं भूल सकता। ये मेरा फर्ज था जो मैंने अदा किया। आमिर, तुम पर मैंने कोई एहसान नहीं किया। अगर मेरी ऐसी हालत होती तो तुम भी यही काम करते जो मैंने किया है। हम दोस्त हैं, कोई गैर तो नहीं है। आमिर उठकर बैठ गया। फयाज, लालच, हवस ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। हवस की वजह से मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था, मैं अंधा हो गया था। इस बदबख्त बदनसीब बूढ़े ने मुझसे कहा था कि इस पेड़ दरख्त के नीचे खजाना दफन है, जमीन के नीचे दबा है। मौका पाकर जमीन खोदना, बहुत बड़ा खजाना तुम्हारे हाथ आ जाएगा। मैंने तुमसे इसका जिक्र ना किया और आधी रात को जमीन खोदी और सांप ने काट खाया। तुम रहमत के फरिश्ते बनकर आए, मेरी जान बच गई, वरना अब तक मेरे बच्चे यतीम हो गए थे। आमिर खामोश हो गया। ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। हमारा अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान है। फयाज, आमिर बोला, कहो, क्या तुम समझते हो कि मुझे खजाना नहीं मिला? फयाज हैरत से इसकी तरफ देखने लगा, हैरत से हैरानगी से इसकी तरफ देखने लगा। यही हालत आमिर की बीवी और बच्चों की थी। सब इसे बड़ी हैरत से देखने लगे थे। मुझे खजाना मिल गया। फयाज हैरान परेशानी से देखता रहा। ये है मेरा दुनिया का सबसे कीमती खजाना, एक सच्चा और हमदर्द दोस्त, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। आमिर ने फयाज का हाथ पकड़ लिया था
اور اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہ رہے تھے۔ تو جی بچوں، آپ کو امید ہے آپ کو اس کہانی کی سمجھ آ گئی ہوگی، اس کے الفاظ من کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کی مدد سے اب آپ نے اس کی آسان اردو کرنی ہے، اور اس کی مشق جو ہے وہ کہانی کی مدد سے آپ نے حل کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم جماعت چھٹی کی اردو کی کتاب چمپا کی یونٹ نمبر 3 کی نظم بچوں کے لیے چند نصیحتیں جو علامہ اقبال نے لکھی ہے اس کا کچھ تعارف پیش کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ تعارف میں علامہ اقبال کا بتایا گیا ہے کہ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ سے حاصل کی، گورنمنٹ کالج لاہور سے۔ بی اے کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اور کیمبرج یونیورسٹی لنکس ان سے بیرسٹر اور میوٹ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی۔ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں۔ ان کی شاعری نے مسلمانوں کو ان کے مقصد اور مقام کی یاد دہانی کروائی، مسلمانوں کو ذلت کی پستیوں سے نکالنے کے لیے ہر طرح سے کوششیں کی۔ ان کی کچھ کتب کے نام یہ ہیں: بانگ درا، ضرب کلیم، اسرار خودی، بال جبریل۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھی جن میں پہاڑ اور گلہری، ہمدردی، گائے اور بکری، ماں کا خواب، مکڑا اور مکھی قابل ذکر ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، تو اب ہم بچوں کے لیے چند نصیحتیں اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور ساتھ ہی میں آپ کو نئے الفاظ کے معنی بھی بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے؟ کاٹ لینا ہر کٹھن دشوار منزل کا کچھ مشکل نہیں، ایک ذرا انسان میں چلنے کی ہمت چاہیے، ہمت طاقت۔ مل نہیں سکتی نکموں سست کاہل کو زمانے میں مراد منزل۔ کامیابی کی جو ہو خواہش تو محنت چاہیے، خواہش آرزو تمنا۔ خاک محنت ہو سکے گی جب نہ ہو ہاتھوں میں زور طاقت۔ تندرستی صحت مند کے لیے ورزش کی عادت چاہیے۔ خوش مزاجی اچھے مزاج والا، سا زمانے میں کوئی جادو نہیں۔ ہر کوئی تحسین کہے تعریف کرے، ایسی طبیعت چاہیے۔ ہنس کے ملنا، خوش ہو کے ملنا رام کر لیتا ہے، کسی کا دل موہ لینا، کسی کو اپنا بنا لینا۔ ہر انسان کو سب سے میٹھا بولنے کی تم کو عادت چاہیے۔ ایک ہی اللہ کے بندے ہیں سب چھوٹے بڑے، اپنے ہم جنسوں ہم ذات سے دنیا میں محبت چاہیے۔ ہے برائی سی برائی کام کل پر چھوڑنا، یعنی آج کا کام جو ہے وہ کل پہ چھوڑنا برائی ہے۔ آج سب کچھ کر کے اٹھو گھر، فراغت چاہیے، فراغت فرصت۔ جو بروں کے پاس بیٹھے گا برا ہو جائے گا، نیک ہونے کے لیے نیکوں کی صحبت چاہیے، صحبت یاری دوستی۔ ساتھ والے دیکھنا تم سے نہ بڑھ جائیں کہیں، جوش ایسا چاہیے ایسی حمیت چاہیے۔ جوش جذبہ ہے اور حمیت یہاں پہ شرم اور غیرت کو کہا گیا ہے۔ حکمراں ہو کوئی ہو اپنا ہو یا بیگانہ ہو، بیگانہ غیر، دی خدا نے جس کو عزت اس کی عزت چاہیے۔ دیکھ کر چلنا کچل جائے نہ چونٹی راہ میں، کچل جائے مر نہ جائے راہ میں رستے میں۔ آدمی کو بے زبانوں سے بھی الفت چاہیے، محبت چاہیے۔ ہے اسی میں بھید راز عزت کا اگر سمجھے کوئی، چھوٹے بچوں کو بزرگوں کی اطاعت چاہیے، اطاعت فرما برداری۔ علم کہتے ہیں جسے سب سے بڑی دولت ہے یہ، ڈھونڈ لو تلاش کر لو اس کو اگر دنیا میں عزت چاہیے۔
سب سے برا کہتے ہیں لڑنے کو، بری عادت ہے یہ، ساتھ کے لڑکے جو ہوں ان سے رفاقت چاہیے، رفاقت ہے یہاں پہ دوستی، ہوں جماعت میں شرارت، شرارت شریر بچے، شرارت کرنے والے بھی اگر، دور کی ان سے فقط صاحب سلامت چاہیے، یعنی ان سے دور کی سلام دعا جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ دیکھنا آپس میں پھر نفرت نہ ہو جائے کہیں، اس قدر حد سے زیادہ بھی نہ ملت چاہیے۔ یہاں پہ شاعر نے یہ کہا ہے کہ اتنا نہ ملو جلو کہ آپ آپس میں نفرت آپ کی جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ باپ داداؤں کی بڑائی یہاں پہ عظمت، پر نہ اترانا، غرور تکبر نہ کرنا کبھی، سب بڑائی اپنی محنت کی بدولت چاہیے، محنت کی وجہ سے ہی جو عظمت اور بڑائی ہے وہ ملتی ہے۔ چاہتے ہو گھر کے سب چھوٹے بڑے عزت کریں، شرم آنکھوں میں نگاہوں میں مروت چاہیے، مروت یہاں پہ لحاظ ہے۔ بات اونچی ذات میں بھی کوئی اترانے کی نہیں، غرور کرنے کی نہیں، آدمی کو اپنے کاموں کی شرافت چاہیے۔ گر کتابیں ہو گئی میلی گندی تو کیا پڑھنے کا لطف مزہ، کام کی چیزیں ہیں جو ان کی حفاظت چاہیے، حفاظت محفوظ کرنا۔ علامہ اقبال کی یہ نظم جو میں نے آپ کے ساتھ پڑھی ہے، اس کے الفاظ کے معنی آپ کو بتائے ہیں، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ان معنی کی اور اس کی ریڈنگ کی مدد سے آپ نے اس کا خلاصہ کرنا ہے اور اس کی مشق کو خود حل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم ششم جماعت کی کتاب اردو سے یونٹ نمبر 3 کی کہانی دوست کے نام خط، اس کی ریڈنگ کریں گے اور نئے الفاظ کے معنی کریں گے، ٹھیک ہے؟ از چکوال 6 جون 2014 عیسوی۔ پیارے عاصم، السلام علیکم، امید ہے کہ تم خیریت سے ہوگے، سلامتی سے ہوگے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہاں بھی ہر طرح خیریت ہے، سلامتی ہے۔ اسکولوں کی چھٹیاں ہیں، سخت گرمی، شدید گرمی پڑ رہی ہے۔ ابا جان نے وعدہ تو کیا ہے، عہد تو کیا ہے کہ کچھ دنوں میں دفتر سے چھٹیاں لے کر ہمیں سیر کے لیے مری لے جائیں گے۔ آج کل اسکول کی مصروفیات سے فرصت کی وجہ سے کچھ وقت مل جاتا ہے جس میں پرانی یادیں آنے لگتی ہیں، گزرے ہوئے وقت کی یاد آ جاتی ہے۔ ابا جان کے تبادلے ایک جگہ سے دوسری جگہ متعین کرنا یا کروانا کے بعد، متعین یعنی منتقل کرنا کے بعد یہاں آئے ہوئے تقریباً 2 سال ہونے کو آئے ہیں، لیکن میں کراچی کو بھول نہیں پاتا۔ یہاں آنے کے بعد کچھ دن تو میں بہت ہی اداس رہا، غمگین رہا۔ رفتہ رفتہ آہستہ ماحول سے مانوس ہوا، یعنی آہستہ ماحول مجھے پسند آنے لگا۔ دیکھا کہ یہاں کے بچے وہی کھیل کھیلتے ہیں جو ہم اپنے بچپن میں کراچی میں کھیلتے تھے، چھپن چھپائی، پکڑم پکڑائی، آنکھ مچولی، برف پانی، اونچ نیچ، پہر دوچ۔ یہاں کی زبان میں ان کھیلوں کے نام مختلف ہیں لیکن کھیل وہی ہیں۔ کوڑا جمال شاہی، گلی ڈنڈا، پٹھو گرم بھی یہاں کھیلے جاتے ہیں۔ کھلی فضا، زمین کی کشادگی یا وسعت، لہلہاتی فصلوں کی مہک، لہلہاتی فصلوں، کھیت کے ہوا سے ہلنے کی وجہ، مہک، خوشبو، چاند کی چاندنی میں میدانوں میں یہ کھیل اور بھی مزہ دیتے ہیں، لطف دیتے ہیں۔ کرکٹ پورے ملک کی طرح یہاں بھی مقبول ہے، مشہور ہے۔
यहाँ आने के बाद जल्द ही मैं यहाँ के मोहल्ले की और फिर स्कूल की टीम में शामिल हो गया। कराची में नाइट मैचेस यानी रात को खेले जाने वाले खेल और दूसरे मोहल्ले की टीमों से मुकाबला अब भी बहुत याद आता है। वहाँ गलियों में ही बैडमिंटन के मैच और साहिल समंदर यानी समंदर के किनारे पर वॉलीबॉल भी बहुत याद आता है। हाँ, यहाँ का एक खेल जो कराची में मैंने नहीं देखा वो है कबड्डी। ये खेल यहाँ बेहद मकबूल है, बहुत ज्यादा मशहूर है। गांव के गांव इस खेल के मुकाबले देखने जमा होते हैं, इकट्ठे होते हैं। ढोल की थाप, ढोल की आवाज और हल्ला गुल्ला शोरगुल देखने से ताल्लुक रखता है। ये खेल मैदान में खेला जाता है। अमूमन आम तौर पर गंदम की कटाई कटने के बाद हल चलाए गए यहाँ पे होगा बीज बोने के लिए जमीन हल से खोदना कि नरम मिट्टी इस खेल के लिए बहुत मुनासिब है, बहुत बेहतर है। मैदान के दरमियान में एक लकीर खींच दी जाती है जिसे पाला कहते हैं। अब पाला यहाँ पर उसने तोदा खाक यानी जो कबड्डी में हदे फासिल होता है उसे कहा है। पाले के दोनों जानब एक एक टीम यानी दोनों टीमें जो है वो खड़ी होती हैं। अमूमन हर टीम में 10-10 खिलाड़ी होते हैं। इन खिलाड़ियों में से कुछ जाफी और कुछ साई बनते हैं। रेफरी हुक्म देने वाला जो है सीटी बजाकर खेल का आगाज करता है यानी खेल को शुरू करता है। एक टीम का खिलाड़ी जिसे साई कहते हैं दूसरी टीम के खिलाड़ी जाफी को हाथ लगाने जाता है और इस दौरान कबड्डी कबड्डी कहता हुआ तेजी और यानी जल्दी जल्दी और एहतियात से आगे बढ़ता है, आगे चला जाता है। इस दौरान दूसरी टीम के खिलाड़ी इसे पकड़कर चित करने की कोशिश करते हैं। पुश्त के बल गिराना, वो मुखालिफ टीम के खिलाड़ी को छू कर यानी पकड़कर अपनी जानिब अपनी तरफ वापस आ जाए तो इसे 1 नंबर मिल जाता है। और अगर वो पकड़ा जाए या इसका कबड्डी कबड्डी कहते हुए सांस टूट जाए, सांस खत्म हो जाए तो मुखालिफ टीम दूसरी टीम को 1 नंबर मिल जाता है। इसी तरह बारी बारी ये दोनों टीमें इस अमल को दोहराती हैं, इस अमल को दोबारा करती हैं। इस वक्त तो बहुत ही मजा आता है, लुत्फ आता है जब कोई खिलाड़ी अपनी मुखालिफ यानी जो दूसरी टीम है के खिलाड़ियों से खुद को छुड़ाकर आजाद करा के अपनी टीम में पलट आता है यानी वापस आ जाता है। सब लोग तालियां बजाते और शोर मचाते हैं यानी सब लोगों को बहुत मजा आता है और बहुत लुत्फ उठाते हैं इस चीज से। फुर्ती, चालाकी, ताकत यानी यहाँ पे ताकत को उसने कहा है कुव्वत और हाजिर दिमागी। यकसोई के इस खेल में बहुत से दाव पेच चाल होती है यानी जो आप बाजी के जो ढंग है उनको चाल भी कहा जाता है, भी होते हैं। मुखालिफ टीम दूसरी टीम के खिलाड़ी को बाजुओं से पकड़ने के अलावा टांगों से काबू करना, पकड़ लेना करने के दाव चाल को कैंची मारना कहा जाता है। यहाँ महकमा तालीम हुक्म देने वाले ने इस खेल को तालीमी दरसगाहों सिखाने वाले इदारे में खेले जाने वाले खेलों की फहरिस्त लिस्ट में शामिल कर रखा है और सालाना खेलों के मुकाबलों में भी ये शामिल है। तुम्हारा यहाँ आने का कब इरादा है? इन छुट्टियों ही में प्रोग्राम बने तो बहुत ही मजा आएगा, लुत्फ आएगा। मैं तुम्हें ना सिर्फ यहाँ की सैर कराऊंगा बल्कि गंदम कटने के बाद से आटा पीसने तक के मराहिल यानी मंजिलें भी दिखाऊंगा या दर्जे जो मैंने यहीं आके देखे।
یہاں سے ہم سب اکٹھے مل جل کر مری چلیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ گھر والوں کو میرا بہت سلام دینا، جلد اپنے پروگرام سے آگاہ کرنا، خبر دینا۔ اچھا اسٹوڈنٹس، یہ ہم نے اس کہانی کی ریڈنگ کی ہے، اس کے مشکل الفاظ کے معنی کیے ہیں۔ جو میں نے معنی کیے ہیں وہ آپ کو آگے اس کی فہرست میں نظر آ جائیں گے، اس کو آپ کریں گے۔ اس کے بعد اس کی مشق جو مکمل ہے اس کو آپ نے کرنا ہے۔ اور اللہ حافظ۔